ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नवर कई अल्लाह ताला तकलीफ नफ्सन ही चाहता इल्ला मगर वुस्अहा द अगद ताकत मुताबिक लहा अगद पारदी मा कसबत सची अगो अमल उकड़ व अलैहा औ हम पाग बांध दी मक्तसबत द अगी बदई सजा रब्बना ए ज़मून रबा ला तो आखिरना मनी समूंगा इन नसीना कचरे हेर दूंगा औ अख्तअना या खता मुँह रब्बना ए ज़मून परवरदिगारा वला तहमिल अलैना औ मुद्दप मुँह बांधे इसरन बोझ कमा हमलतहु संग जिता इख्यो आगा अलल्लज़ीना व आगा खल्क़ बांधे मिन क़ब्लिना कि ज़मुन्ना उड़ान दे रब्बना ए ज़मुन पालून किया वला तुहम्मिलना औ मुद्दा पसर ज़मूंगा माला ताक़ता अगसच निश्चित ताकत लना ज़मूंगा बिही द अगीद ऊंचतोल वाफ़ु अन्ना औ अफ़्व उका मुंता वग़फ़िर लना औ बखना उका वरहमना औ रहम उका अंत मौलाना हम तज़मूंगा मालिक ये फंसुरना बस मदद को का ज़मून अलल क़ौमिल काफ़िरीन व कौम द काफ़िरान। ये सूरह बक़रा आखिरी आयत थे 286 नंबर। द ढेर उचत मोतबर और द टोल कलाम पाक उगत सूरत ददी सूरत ढेर फ़ज़ाइल रागली दी कम कोर की जददी तिलावत की गई शैतान अलतनशी दाखिले में जादू बागी मांदे असर न कई पेरियान आसे सोरे 10 जुना बाग कोर मांदे असर न लगे क्या खास कर दा आखिरी चिकम 2 आयतों ने ददी जान लफ्ज़ है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह वक़्बल तफसीर की लस अहादीस राउस्ती दी ददी को फ़ज़ाइल ददी 2 आयतों
आमन الرسول नवाक़िल अला القوم الكافرين। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि कम कस शपे उद केदो को वक्त दा दो आयतुना हुई, दा दो आयतुना दा लपاره काफी, यानी दा हर किस्म किफायत बकीगी, दावा हिफाजत और दावा द शपे अगर उद केदल अगर द खैर जरिया हो इबादत तपारा व क़ुव्वत और ताकत मिला और आखिरत पर लिहाज सरा हूँ जद पारा काफी दा शांति। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ा यौम मोमिन दास नबीना क्या आयतुल कुर्सी और ददी दो आयतुनो तिलावत न बगैर अगौदिश, यानी मोमिन द पारा मुसलमान द पारा लाजिम आयतुल कुर्सी और आखिरी दो आयतुना द शपे व द केदो न मख्ती हुए तिलावत। बल हदीस की रागली सहाबा इकराम नासा पर ढेर घट आवाज़ और द्रज नबी अलैहिस्सलाम ने आगे कहो कि नन द आसमान आगा दरवाज़ा खुलाव शवी दा कि आगा द दीन मख हिच चरना दा द्रज दा और बिया फरिख्ता आलम आला और अगी माल आगा फरिख्ता दीन मख के नदर गुज़श आगा हम आगा दरवाज़ा की दन आगे फरिख्ती माता हुई कि मुबारक दिशा अल्लाह ताला तासु बांधे आगा दो खजाने नाजिल करना कि दीन औलाद ने न चा बांधे नाजिल शवी और न आइंदा पर चा बांध नाजिल शी और आगा यौ की सूरह फातिहा अलहम्द पूरा और द्वेम द सूरह बकरे दा आखिरी दो आयतुना दाशान नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि वो आसमान द पासा यो मकाम दे सिदरतुल मुंतहा दादा बीर यो उना और पदे उना की ददी द पासा चेनो दा मुलाखान दी हुई और टूल द सरू जरूरी अल्लाह ताला पैदा कर नो आ उन्हें बिल्कुल पटकड़ी तुम रटी तब जाए पूरी जिसहम दस्मके न बरस अगर तब जाए पूरी दीन अम्मा की सुन नशिते तरदीची जिब्रील अलैहिस्सलाम हम तब जाए के माज़रत हो या रसूलुल्लाह का कदम मख क्या तो मेराज पुष्पा स्वज़म नबी अलैहिस्सलाम के तब जाए ना यवाज़े अल्लाह ताला मुलाकात ला तशरीफ़ हो दलता ने कम आमाल इंसान कई अगर तब जाए प्रोग्रेस बिया अल्ता ने अगर अल्लाह का दरबार के जो पेश को जुदा जरिया अब या अल्ता ने कम फैसले की अगर दगज़ाए कम फरिख्ती अगैता उस पार लेशी और अगई बिया का कराओ नो नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि दगज़ाए की द अर्श लान दे यो खजाना और द आगे खजाने न माता पिंजम उजुना और द सूरह बकरे द आखिरी दो आयतुना और दा वादा चा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इकरार हो द तौहीद और रिसालत इकरार हो नो अगबा जन्नत तसी दा द्री खजाने अल्लाह ताला दा अर्श लान दे पलो खास और खजानों ना माता नसीब बल फजीलत अगैदानी की चिकम कस द्रिव शपू कोई रोजाना तो उधर के दो नमक दाखिल दुआ है तो ना हुए आमन रसूल नवाब दखिला तो पदा बकोर की ब्याह शैतान निशिका यानी द आगे कोर हिफाजत की ज़ाहिरी तौर बांधे हों और रूहानी और बातिनी तौर बांधे जका दुमरा फ़ज़ाइल वाला दा दुआ आयतू न दी तो दे चमूं द नन्ना चाहे चमक के न तिलावत को दे मुबारक खबर चाहे न को मुंगा रोज़ाना च दे तरतीब जो याद को दा दुआ आयतू लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना वक्तना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना दुआगान और तरीक़ा खुद ले अल्लाह ताला
دا دواړه آیتونه چې موږ د شپې روزانه وایو معمول سره. برانی آیتونو کې یو خبره تیره شوه چې زړه کې کومه وسوسه راغله، کوم خیال راغلی بد، په هغې د الله د طرف نه به حساب کېږي انسان. صحابه کرامو ته دا خبره په دې ګرانه وه چې یا رسول الله په زړه خو زموږ اختیار نشته، زړه کې خو هر څه راځي، بلکې د صحابه یو جماعت راغلی یا رسول الله زموږ زړه کې داسې داسې خیالات راځي چې چېرې په ژبه یې راولو نو کافر کېږو. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ستاسو د ایمان علامه ده، دا خو ایمان ده چې انسان هغه خبرې ژبې ته نشي راوستلی. نو چې صحابه کرامو ته دا خبره ګرانه ولګېده نو هغوی رالل او نبی علیه السلام ته عرض وکړ چې دا مسله ده. نو بیا هغې نه پس دا آیتونه نازل شو. د دې نه برني آیت کې پرون تېر شو چې نبی علیه السلام هغوی ته وویل چې تاسو له پکار دا دي بني اسماعیل والا کار مه کوئ چې څه نازل شو وایي یا الله مونږ قبول کړو، مونږ واورېدل، مونږ اطاعت کوو، مونږ به د خپل وس نه سیوا په دې باندې عمل کوو چې ستاسو دا خبره د الله په دربار کې ورسي، دې باندې به تاسو ته سهولت میلاو شي. چنانچه همدغه وشو چې هغوی څنګه ووایي چې سمعنا و اطعنا، مونږ واورېدل او مونږ قبول کړو، مونږ ومنل، خو غفرانک یا الله بخښنه دا موږ غواړو ولې چې کمزور یو، زموږ نه څه وشي د هغې مونږ تاسو نه معافي غواړو. بیا دا دوه آیتونه نازل شو. په دې دویم آیت کې الله تعالی وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یو شی د انسان په بس کې نه دی، طاقت کې نه دی، الله تعالی هغه په هغه انسان باندې نه باره کوي، هغه باندې بوج نه اچوي. وسوسې خبره ده خپله راله، هغې باندې هېڅ قسمه پکړ نشته، هېڅ قسمه مواخذه نشته، خو که دا خیال ته خپله راوسته او خپله ترې مزې اخلي او خپله یو د ګناه منصوبه بندي کې بیا په هغې باندې عمل شته، بیا هغې باندې پکړ شته. هغې کې هم دا ده چې فرښتې ته حکم یې چې دا تر هغې پورې مه لیکه تر څو پورې چې دی د دې بد عمل کوم نیت یې کړی دی دې باندې عمل ونه کړي. که ګناه یې وکړو بیا د ګناه چې څومره د هغې عذاب دی هغه ولیکه. او بله خبره په دې کې هم د الله د رحمت دومره نزول دی چې فرښتې ته دا حکم یې که چېرې دا کس کوم اراده یې وکړه د غلطه او بیا یې دغه کار پرېښوده وی نه کړ، ده دپاره هم یو نیکي ولیکه، ولې چې ده زما د یرې نه هغه کار وکړه. او که نیک کار اراده یې وکړه صرف ارادې باندې نیکي ولیکه، او که بیا یې پې عمل وکړه نو 10 نیکۍ ورکړه، کم نه زیات نه زیات وسع. دومره مهربان بادشاه دی، هغه په چا باندې د وس نه سیوا بوج نه اچوي. کوم اعمال چې هغه فرض کړي دا زموږ وس کې وو انسانانو دپاره، دا یعنې بلکل موضوع او انسانانو کې صحابه کرامو، تابعین، تبع تابعین دي ټولو خلکو دا کړي دي. 5 موضوعونه دي، روزې د یو میاشت دي، حج دی په ټول عمر کې، زکات دی کال کې یو ځل، صدقات دي، قرباني ده، صدقه فطر ده، دا ټول داسې کارونه دي چې انسان یې کولی شي، ځکه الله تعالی دا فرض کړي دي. لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. انسان چې کوم یو عمل وکړو که نیک عمل دی هغه خپل ځان دپاره او د هغې بدله به هم هغه ته ملاو کړي. که بد عمل دی وعلیها ما اکتسبت، د هغې بد عمل هغه سزا به هم هغه خوري. دا نشي کېدی چې عمل یو وکړي او بدله بل ته ملاوه شي، دا ګډوډ پکې نشي. دنیا نه ده دا د الله دربار دی. چا چې څومره عمل کړی دی، ذرې برابر عمل کړی دی، هغه ته پوره فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. ذرې برابر دومره پوچې چې ښکاري هم نه د عمل کړی دی، نو په هغې عمل باندې اجر به درته ملاوېږي. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. چا چې معمولي غونډه کې عمل کړی دی بد، نو ده ته به د هغې بدله هم ملاوېږي. بیا مسلمان
मोमिन दे द अल्लाह ना درې سوالونه کوي اے الله مونږ سره نسیان وشي په هیره مونږ یو ګناه وشي او اخطاء یا خطا شو مونږ اے الله لا تؤاخذ مونږ منیس دا د خپل عاجزۍ او د خپل کمزورۍ او د خپل ضعف اقرار دی او د الله رب العزت د قدرتونو اعتراف دی چې اے الله ته مونږ په هر ځای کې هر وخت کې ګوري او نسلې هشي ستا مهرباني دا چې تا مونږ تر اوسه پورې نه یو نسلي او مونږ لتا ډیل را کړی دی مهلت را کړی دی فرصت هم را کړی دی یا الله مونږ ستا نه دا سوال کوو که چېرې زمونږ نه څه ګناه وشي خطا وشي په هیره یا په ارادې د هغې مونږ تا نه بخښنه غواړو ربنا ولا تحمل علينا اسما اے الله داسې بوج په مونږ باندې مه کېږده کما حملته على الذين من قبلنا څنګه چې مخکینو خلقو باندې تا بوج یعنی بني اسرائیل باندې ډېر سخت احکامات نازل شي د روژې مسله د هغې دا وه چې ماښام راغلی افطاري که دې وکړه ټیک ده که ودې نه کړه سترګه دې پټه شوه یو سیکنډ دپاره ته وده شوې ستا نوې روژه به شروع شوه دا که په مونږ باندې وه څومره سخته به دغه شانتې زمونږ کپړو باندې څه ناپاکي ولګي مونږ یې ووینځو 3 ځله 5 ځله یا 2 ځله هغه صفا شي د هغې دپاره حکم دا و چې دا اوبو سره نه صفا کړي هغې به هغه ځای ته نه کټ کړو یعنې دا یو ځل پې ناپاکي ولګي کېده کپړې باندې هغه کپړه بیا به نه پاکېده داسې سخت حکم ولاړ او داسې خلک وو چې د شپې کم ګناه به یې وکړو سهار به یې په دروازه لیکلی وو هر چا ته پته وه چې دا دا ګناه الله رب العزت په مونږ باندې څومره بې انتها فضل څومره پرده پوشي نو الله مونږ باندې د هغه خلکو په شانتې بوج کښېنه دی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا دغه شانتې الله ای زمونږ پالونکی درې واړو ځایو کې د الله د هغې صفت تذکره ده یا الله یا اللهم یا بل څه نوم سره نه بلکې ربنا رب هغه ذات ته وایي چې ابتدا نه واخلې تر انتها پورې د انسان پرورش کوونکی او تربیت کوونکی دی لا دنیا ته نه دی راغلی د هغه وخت واخلې تر آخري ساه پورې کوم ذات چې د انسان پرورش کوي هغه یو الله دی هغه ته رب ویلی شي نو انسان د الله رب العزت ربوبیت واسطه الله تعالی له ورکوي چې زموږ پالونکی یې مونږ باندې داسې بوج هم کښېنه دی چې مونږ د هغې وس نه لرو مخکیني خلکو کې ایښی دی د هغې نه هم مونږ پناه غواړو او هغې نه علاوه هم که داسې یو بوج وي چې هغه مونږ نشو اوچتولی یا الله مونږ د هغې نه وساتي بیا 3 دعاګانې ورسره نورې کړي واعف عنا اے الله معافي وکړه یا الله مونږ معاف یعنی داسې معافي د ګناه نه داسې معافي چې ستا د عذاب نه بچ شو هغه ګناه زموږ د نامه اعمال نه روان کړي واغفر لنا او زموږ کامل مغفرت وکړي داسې مغفرت چې هغې نه پس تاسو ناراضګي نه بلکې ته زموږ نه رضا شي ورحمنا او الله په مونږ باندې رحم یا الله ستا د رحم نه بغیر هیڅ نشي نبی علیہ السلام فرمایل چې انسان په جنت ته خپل عمل سره نه د الله په فضل سره ده صحابه کرام عرض کړه یا رسول الله تاسو هم نبی علیہ السلام فرمایي چې او زه به هم د الله رب العزت فضل سره جنت کې داخل او دا هغه فضل مستحقیږو وسنګه چې دا الله رب العزت حکم او د نبی علیہ السلام طریقې باندې خپل ژوند دی
انت مولانا اے اللہ تزم مالک زموږ مدد وکړي نصرت وکړي کافرانو له په مونږ باندې غلبه ورانه کړي بلکې مونږ په هغې باندې همیشه همیشه غالب وساتو حضرت معاذ رضی الله تعالی چې دا به دې ځای کې ختم کړ ورپسې به وي آمین تاسو هم ووایئ آمین یا الله دا دعاګانې زموږ له طرفه هم قبول زموږ په حق کې هم قبول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا صورت په 12 کاله کې زده کړه 12 کاله کې او چې کله دا صورت ختم مکمل د نبی علیہ السلام نه زده کړ بیا یو اوف حلال کړ ټول خلکو باندې اوف دا د هغې خوشحالۍ اظهار و چې ما د قرآن کریم ټول کې اوږد صورت هغه مسایلو سره ترجمې سره او احکامات سره د نبی علیه السلام نه زده کړ په ما او تاسو باندې هم د الله تعالی لوی احسان وشي چې مونږ سوره بقره نن مکمل کړو الله تعالی دې ما له تاسو او ټولو مؤمنانو له د آخرت د عذابونو نه د خلاصۍ او د الله رب العزت د فضل د حاصلولو ذریعہ او سبب دا سورت وګرځي آمین لا یکلف الله نور کئی تکلیف اللہ تعالی نفسا ہچاتا الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق لها هغه د پاره دی ما کسبت جس یو وګټل وعليها او باغ باندې دی مکتسبت جزا د هغه سیس چې وې ګټلا ربنا اے زمون ربا لا تؤاخذنا منی سمونگا ان نسینا کچره هیر کوم او اخطانا یا خطا کومونگا ربنا اے زمون ربا ولا تحمل او مقدا علینا قوم باندې اسرن درون بار کما حملته څنګه چې دې اخو هغه علی الذین فآخلق باندې من قبلنا زمون مخکیو ربنا اے زمون ربا ولا تحملنا او مقدا قوم باندې ما لا طاقت اغسو چې مونږ طاقت نه لرو لنا مونږه به داغې د اوچتولو واعف عنا او معافي وکړه مونږ ته واغفر لنا او بخښنه وکړه مونږ ته وارحمنا او رحم وکړه په مونږ باندې انت مولانا هم ته زمونږ مالک فانصرنا پس مدد ہوگا زمونگا علی القوم الکافرین وکافر قوم باندے وما توفیق الا باللہ الحمدللہ